الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى تفسير سورة الطور. وقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار، وأن أهل النار يعذبون عذابا حسيا وعذابا معنويا ألا وهو التوبيخ. ثم ذكر الله جل وعلا ما عليه أهل الجنة من النعيم وما يتلذذون به من ملذات الجنة. ثم قال الله تبارك وتعالى ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر صفة أهل الجنة وما فيها وما هم فيها من النعيم من أكل وشرب وأزواج حور عين. ثم قال الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وهذا أيها المسلمون والمسلمات من تمام نعمة الجنة أن ألحق الله عز وجل بهم أي بأهل الجنة ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان، أي لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائهم فصارت الذرية تبعا لهم بالإيمان. فهؤلاء المذكورون يلحقهم الله عز وجل بمنازل آبائهم في الجنة وإن لم يبلغوها
وهذا جزاء لآبائهم وزيادة لهم في ثوابهم ومع ذلك لا ينقص الله عز وجل الآباء من أعمالهم شيئا فصلاح الأبناء ينفع الآباء وصلاح الآباء ينفع الأبناء وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى لي هذا فيتعجب من هذه الدرجة التي لحقها في الجنة لأنه ما ظن وما خطر بباله أنه يبلغ تلك الدرجة فيقال كما قال عليه الصلاة والسلام باستغفار ولدك لك باستغفار ولدك لك فلما مت استغفر لك ولدك وهذا الاستغفار نفعك وأنت الآن في هذه الدرجة التي تراها وتشاهدها وتتلذذ بها. Nous continuons donc l'exégèse de Sourate Tur. Et lors du discours dernier, nous avions expliqué les versets dans lesquels Allah Azza wa Jal parle des châtiments que subiront les gens de l'enfer. Le châtiment physique, à savoir que le feu de l'enfer les recouvrera et ils subiront le châtiment de toutes parts. Ce feu de l'enfer les englobera, les enveloppera et viendra après ce châtiment réel qu'ils sentiront, le châtiment moral qui est de leur dire est-ce de la sorcellerie. Ce feu de l'enfer qui est maintenant devant vous et dont vous souffrez, eh bien est-ce de la sorcellerie, vous qui traitiez de sorcier le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui traitiez le Coran de sorcellerie, est-ce maintenant de la sorcellerie? Puis Allah Azza wa Jalla a cité les gens du paradis et les délices dont ils pourront profiter au paradis comme nourriture, comme boisson de toutes sortes et de toute nature, et ils seront allongés dans des lits, ils y seront en paix, en sécurité, en toute sérénité, et Allah Azza wa Jalla les mariera au-dessus de cela aux houris qui sont les femmes du paradis. Puis Allah Azza wa Jalla a dit ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent et nous ne diminuerons en rien les mérites de leurs œuvres. Les délices et les bienfaits des gens du paradis ne s'arrêtent pas là. Allah Azza wa Jalla leur accordera une autre faveur qui est que les membres de leur famille qui les auront suivis dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah Azza wa Jalla fera en sorte que ta progéniture et ta descendance t'accompagnent et soient à tes côtés au paradis. Toi père qui es pieux, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui de ce fait sera récompensé par Allah Azza wa Jalla du paradis, si tes enfants et ta femme, tes enfants, filles ou garçons, étaient eux aussi musulmans, et qu'ils ont cru en Allah Azza wa Jalla, ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont attesté de l'islam comme religion, eh bien sache que parmi les mérites ou les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla sur toi, c'est qu'il fera en sorte que ta famille te rejoindra au paradis, même si leur degré était moindre, eh bien Allah Azza wa Jalla les élèvera, ceci pour que cela soit une récompense à toi, ceci pour que ta réjouissance soit encore plus grande et que le paradis soit réellement la prunelle de tes yeux, et ceci bien sûr sans qu'Allah Azza wa Jalla ne baisse de ta récompense. Le fait qu'Allah Azza wa Jalla élève ta famille un degré au-dessus que ce qu'il méritait, et ceci grâce à toi, cela ne demandera pas de ta part un retour
ou une compensation, ta récompense restera exactement la même et ton compteur de bonnes actions restera exactement le même. Ainsi, les parents profitent aux enfants, mais les enfants aussi profitent aux parents. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le fils d'Adam meurt, ses actes sont suspendus, sauf 3, une aumône continuelle, c'est-à-dire quelque chose que tu as mis en place et qui te rapporte des bonnes actions et des aumônes, même si tu es dans ta tombe, ou bien alors une science dont les gens profitent, ou bien un enfant pieux qui invoque en ta faveur. L'enfant pieux apporte donc du bien à ses parents. Et le prophète alayhi salatu wassalam a même dit dans un hadith authentique, l'homme sera élevé au paradis. Il sera élevé au paradis au point qu'il dira, mais qu'est-ce ce degré? C'est beaucoup trop pour moi. On m'a récompensé d'un degré du paradis que je ne mérite pas. Et il lui sera dit, ceci grâce aux demandes de pardon de ton enfant. Ceci grâce aux demandes de pardon de ton enfant qui, quand tu étais mort, demandait à Allah Azza wa Jal de pardonner à son père et à sa mère. Ainsi, il n'y a que des mérites à avoir des enfants pieux. Ainsi, il ne faut pas négliger l'éducation de nos enfants et leur accorder une éducation religieuse, islamique, afin que cela soit bénéfique pour eux avant tout, mais aussi pour toi dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. ثم قال الله عز وجل كل امرئ بما كسب رهين كل امرئ بما كسب رهين فانتفاع الأبناء بصلاح الآباء هذا فضل الله سبحانه وتعالى والأبناء لا يتحملون وزر آبائهم وهذا عدل الله عز وجل قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى فلا يضر الآباء وزر ابنه وكذلك الابن لا يضره وزر أبيه Puis Allah Azza wa Jalla a dit, chacun étant responsable de ses actes. Chacun étant responsable de ses actes, à savoir que le fait qu'Allah Azza wa Jalla fasse profiter les parents de leurs enfants ne veut pas dire que les enfants subiront les péchés de leurs parents ou qu'ils en seront responsables. De même que les parents ne sont pas responsables des péchés de leurs enfants, sauf s'il y a eu un manquement dans leur éducation. Allah Azza wa Jalla dit, personne ne portera le fardeau d'autrui. Personne ne portera le fardeau d'autrui. Chacun est responsable de ses actes. Chacun devra rendre compte de ses péchés et de ses désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال عز وجل وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون هكذا أهل الجنة ينعمون بشتى المأكولات من فواكه ولحوم مما يشتهون أي مما يحبون ويتلذذون به يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم أي تدور كاسات الرحيق والخمر عليهم ويتعاطونها بينهم ففي الجنة خمر بل أنهار من خمر لكن كما قال الله عز وجل لا لغو فيها ولا تأثيم فإذا شرب الخمر لا يسكر ولا يقول الكلام الفاحش ولا يفعل الإثم. Puis Allah Azza wa Jalla dit, nous les pourvoirons abondamment de fruits et des viandes qu'ils désireront. Là, ils se passeront les uns les autres une coupe qui ne provoquera ni vanité ni incrimination. Puis Allah Azza wa Jalla continue à décrire les délices du paradis, à savoir que les gens du paradis, Allah Azza wa Jalla leur accordera les fruits qu'ils désireront et également les viandes les plus désirées. Cela ne s'arrête pas là. Après la nourriture, il y a bien sûr la boisson. Et Allah Azza wa Jalla dit là, ils se passeront les uns les autres une coupe
qui ne provoquera ni vanité, ni incrimination. Des coupes de vin. En effet, il y aura du vin au paradis. Il y aura même des fleuves de vin, mais un vin qui, lorsqu'il sera bu, ne provoquera ni la personne ne sera ni saoule et ne dira pas des paroles obscènes et également ne fera pas de choses détestables. C'est donc un vin qui est pur, qui, lorsque la personne le boit, ne provoque pas d'effets indésirables. ثم قال الله عز وجل ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون فإذا كان هذا جمال الخادم فما بالكم بالمخدوم يطوف عليهم خدم شباب كأنهم لؤلؤ مكنون من حسنهم وبهائهم يدورون عليهم بالخدمة وقضاء أشغالهم وهذا يدل على كثرة نعيمهم وكمال راحتهم. Puis Allah Azza wa Jalla dit, et parmi eux circuleront des garçons à leur service, pareils et comparables à des perles bien conservées. Les gens du paradis n'iront pas se servir, on viendra leur servir. Et ce seront des garçons qui seront beaux et qui auront une apparence extrêmement agréable. Et Allah Azza wa Jalla a comparé leur beauté à une perle bien cachée. À une perle bien cachée, car la perle la plus belle, les perles les plus précieuses, celles qui ont le plus de valeur, sont celles qui sont les plus cachées, celles qui sont le mieux conservées. Ainsi Allah Azza wa Jalla a décrit ces enfants et ces garçons au service des gens du paradis comme étant aussi beaux qu'une perle cachée. Ceci concerne les servants, ceux qui sont au service des gens du paradis. Que dire alors de la beauté des gens du paradis? Si le servant est élégant, que dire de celui que l'on sert? Eh bien sa beauté, son élégance et sa rayonnance seront d'autant plus grandes. Et ceci prouve le bienfait dans lequel seront les gens du paradis et le confort qu'ils y trouveront là-bas. Tout sera à leur portée et les gens ou des garçons définis seront à leur service. ثم قال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي أهل الجنة بعضهم لبعض يتساءلون عن سبب نجاتهم من النار وفوزهم بالجنة قالوا إنا كنا من قبل ندعوه قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فأهل الجنة يتذكرون الدنيا وأحوالهم فيها من نصب وتعب وغم ثم يقارنون ما هم فيه من نعم الجنة وما كانوا فيه من شقاء الدنيا فيحمدون الله عز وجل على ما آتاهم من فضله. قال الله عز وجل في سورة أخرى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قالوا إنا كنا من قبل في أهلنا أي في الدنيا مشفقين أي خائفين وجلين كما قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. قالوا السبب الذي بلغنا ما نحن فيه إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي خائفين من الله وخائفين من عذاب الله فاجتهدنا على ترك المحرمات وفعل الطاعات فمن الله علينا في الدنيا بالتوفيق والهداية وفي الآخرة بالجنة ووقانا عذاب السموم
وأصل السموم هي الريح الحارة. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ils se tourneront, c'est-à-dire les gens du paradis, les uns vers les autres, s'interrogeant. Ils diront: nous vivions au milieu des nôtres, dans la crainte d'Allah. Puis Allah nous a favorisés et épargnés du châtiment du Samoum. Ainsi, auparavant, nous l'invoquions, et c'est lui, le charitable et le très miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Les gens du paradis se parleront les uns les autres, et ils se questionneront les uns les autres sur les causes qui ont fait qu'ils aient été préservés du feu de l'enfer, et qu'ils fassent partie des gens du paradis. Ils se rappelleront cette vie d'ici-bas, et se rappelleront ce qu'ils y avaient subi comme fatigue. Ils se rappelleront les situations difficiles qu'ils ont dû surmonter, car, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette vie d'ici-bas, c'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Cette vie d'ici-bas est la prison du croyant, pour cela que le croyant doit patienter dans la désobéissance d'Allah, et il doit patienter également dans l'obéissance d'Allah. Obéir à Allah Azza wa Jal demande la patience. De se lever tous les matins à la prière du Fajr demande de la patience, demande des efforts, demande de laisser la douceur du sommeil, se réveiller et sortir parfois lorsqu'il fait froid. Tout ceci pour accomplir cette obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala. De jeûner en période d'été n'est pas une chose simple et aisée. Cela demande des efforts, cela demande de la patience. De faire son pèlerinage n'est pas une chose aisée. Cela demande des efforts, cela demande de la patience, cela demande de l'argent. Et les gens du paradis se rappelleront toutes ces épreuves qu'ils ont dû surmonter et tous les efforts qu'ils ont dû donner pour acquérir cette vie éternelle qui est le paradis, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ils se rappelleront tout ceci et compareront cela aux délices du paradis. Et ils verront bien sûr que la récompense est disproportionnée par rapport aux efforts qu'ils ont faits dans cette vie d'ici-bas. Et ils diront, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans une autre sourate, et ils diront: louange à Allah qui nous a épargnés ou qui a enlevé de nous la tristesse, notre Seigneur et pardonneur, et il mérite d'être loué, celui qui nous a installés dans la demeure de stabilité dans laquelle nous ne connaissons ni fatigue ni lassitude. Les gens du paradis ne seront jamais fatigués et ne seront jamais lassés des délices dont ils profiteront. Et ils s'interrogeront les uns les autres sur la cause de leur arrivée au paradis, et ils diront que dans cette vie d'ici-bas, eh bien, ils étaient craintifs. C'est-à-dire qu'ils avaient peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils avaient peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont dit: Famanna Allahu alayna, et Allah Azza wa Jal nous a comblés de bienfaits dans cette vie d'ici-bas en nous guidant dans le droit chemin et dans la vie de l'au-delà en nous accordant le paradis. Wa waqana azab as-samoum, il nous a préservés du châtiment de Samoum. Et as-samoum en arabe vient où le sens initial est un vent extrêmement chaud. Un vent extrêmement chaud. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، وفي هذا الجواب لأهل الجنة بعضهم لبعض ذكر سببين وذكر سببي النجاة. أما السبب الأول فهو الخوف من الله والإشفاق من عذاب الله، وإذا خاف العبد ربه في الدنيا فاز بالأمن التام يوم القيامة.
ومن لم يخف ربه في هذه الدنيا أخافه الله يوم القيامة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح وصححه الإمام الألباني رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي. والسبب الثاني الدعاء فادعوا الله أن ينجيك من عذاب النار وأن يدخلك الجنة. فالله جل وعلا أثنى على أنبيائه بقوله إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Et dans cette réponse des gens du paradis sur ce qu'ils se seront rappelés de cette vie d'ici-bas, il y a la réponse sur le fait où il y a deux réponses ou deux cas ou deux raisons qui ont fait qu'ils fassent partie des gens du paradis et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les épargne de l'enfer. La première de ces causes, c'est la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la peur de son châtiment. Ainsi, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas, celui qui redoute Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'est pas tranquille quant à son sort, il ne sait pas s'il ira au paradis ou en enfer. Celui qui n'est pas tranquillisé dans cette vie d'ici-bas, Allah azza wa jalla lui accordera une sérénité totale le jour du jugement. Et celui qui n'a pas peur d'Allah azza wa jalla, celui qui vit sans que la peur d'Allah azza wa jalla ne l'accompagne durant sa journée, il fait des péchés en espérant qu'Allah azza wa jalla pardonnera ses péchés. Il fait des péchés en considérant qu'Allah azza wa jalla est le pardonneur, le miséricordieux, et que la miséricorde d'Allah azza wa jalla est plus vaste que toute chose, tout en oubliant qu'Allah azza wa jalla est dur en châtiment. Et bien celui qui n'aura pas peur d'Allah azza wa jalla dans cette vie d'ici-bas, Allah azza wa jalla le fera en sorte qu'il soit pris de frayeur et d'une terreur le jour du jugement. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, par ma puissance, je ne rassemblerai pas à mon serviteur entre deux tranquillités ni entre deux peurs. S'il est tranquille ou s'il ne me redoute pas dans cette vie d'ici-bas, alors je lui ferai peur le jour où je rassemblerai mes serviteurs. Et si il a eu peur de moi dans cette vie d'ici-bas, alors je le tranquilliserai le jour où je rassemblerai mes serviteurs. Et la seconde cause qui les a fait entrer au paradis, c'est l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'invocation se compose de deux sortes. Il y a l'invocation du besoin, du'a al-mas'ala, et du'a al-ibada, qui est l'invocation de l'adoration. Et dans la plupart des versets du Coran, le mot du'a, invocation, vient en englobant ces deux sens, à savoir d'invoquer Allah azza wa jal, de lui demander le pardon, de lui demander la guidée, de lui demander la miséricorde. Cela fait partie de du'a al-mas'ala. Mais également il y a aussi du'a al-ibada, qui englobe toutes les adorations d'Allah azza wa jal, comme prière, comme jeûne, comme zakat, etc., etc. Invoque donc Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te préserve du feu de l'enfer et pour qu'il te fasse entrer toi et les membres de ta famille dans le paradis éternel. Et Allah azza wa jal a fait l'éloge de ses prophètes et envoyés en les qualifiant et en disant sur eux, innahum kanu yad'unana raghaban wa rahaba. Ils nous invoquaient avec peur et espérance, et ils étaient craintifs vis-à-vis de nous. Et ils étaient craintifs vis-à-vis de nous. ثم قال الله عز وجل فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أي فذكر يا محمد
استمر ولا تترك التذكير والموعظة والدعوة إلى الله عز وجل. لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما قالوا في حقك، فما أنت بنعمة ربك. أقسم الله عز وجل بنعمة ربه، وهذه النعمة المراد بها هنا هي النبوة والرسالة. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أي لا يمكن أن تكون كاهنا أو مجنونا، وقد اصطفاك الله عز وجل لرسالته. والله عز وجل يقول في سورة أخرى: والله يعلم حيث يجعل رسالته. فلا تلتفت يا محمد إذن إلى هذه الاتهامات وهذه الادعاءات. Puis Allah Azza wa Jal s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le soutenir, pour l'encourager et pour le renforcer sallallahu alayhi wa sallam dans la tâche qui lui a été confiée. Allah Azza wa Jal dit son le sens: rappelle donc, et par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni un devin ni un possédé. Rappelle donc, ô Muhammad, rappelle donc, ô Muhammad, et ne laisse pas le rappel, ne laisse pas les exhortations, ne délaisse pas le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ne délaisse pas l'appel que tu fais, ne délaisse pas la mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a confiée, à savoir d'ordonner aux gens de n'adorer qu'Allah et Allah seul subhanahu wa ta'ala, et de délaisser toute forme de polythéisme. Et par la grâce de ton Seigneur, Allah Azza wa Jalla a juré par la grâce, par sa grâce, qui ici signifie la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni un devin, ni un possédé. Tu n'es ni un devin, ni un possédé qui ne sait pas ce qu'il dit. Et tu ne peux pas être ainsi, car Allah Azza wa Jal, c'est Allah Azza wa Jal qui t'a choisi comme étant le prophète de l'islam. Et Allah Azza wa Jal sait parfaitement où il place sa prophétie. Il dit subhanahu wa ta'ala dans une autre sourate: Allahu ya'lamu haythu yaj'alu risalatah. Allah Azza wa Jal sait parfaitement où il place sa prophétie et son message. Allah Azza wa Jal sait parfaitement à qui il donne le message qui doit être transmis. Allah Azza wa Jal a donné au digne de confiance, à celui à qui on ne pouvait reprocher aucun mensonge, celui qui était connu pour être loyal, celui qui était connu pour être sincère, celui qui était connu pour être véridique, celui que l'on a choisi pour placer la pierre noire dans la Kaaba après une discorde interminable. C'est lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah Azza wa Jalla a choisi, et c'est le cœur le plus pur des êtres humains sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté par certains compagnons, qu'Allah Azza wa Jalla a regardé le cœur de l'ensemble de ses créatures et il a constaté que le cœur le plus pur était celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour cela qu'il lui a accordé ce message immense. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وهكذا وصف المشركون النبي صلى الله عليه وسلم تارة بكاهن، وتارة بكونه شاعر، وتارة بكونه مجنون. نتربص به ريب المنون، أي نصبر على محمد ما هو إلا شاعر، شأنه شأن الشعراء الذين سبقوه، وسيموت وتنتهي سيرته كما مات قبله من الشعراء. فقال الله عز وجل: قل تربصوا، أي قل محمد، قل يا محمد تربصوا، أي انتظروا فإني معكم من المتربصين، أي قل لهم يا محمد انتظروا فإني معكم من المنتظرين. Puis Allah Azza wa Jalla dit, ou bien ils disent c'est un poète, attendons pour lui le coup de la mort. Dis, attendez, je suis avec vous parmi ceux qui attendent. Les polythéistes ne se sont pas contentés
de traiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam de divin et de possédé. Mais ils ont dit aussi, ou bien ils disent c'est un poète. Ils l'ont aussi traité de poète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il se trompait parfois alayhi salatu wa sallam dans des vers de poésie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un poète, il était loin d'en être un. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, nous ne lui avons pas enseigné la poésie et il ne lui appartient pas de le faire. Il ne lui appartient pas de le faire. C'est donc un mensonge de décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de le traiter de poète. Ainsi, parfois il le traite de possédé, parfois il le traite de sorcier, parfois il le traite de poète. Et ils ont dit, attendons pour lui le coup de la mort. C'est-à-dire, patientons sur Mohammed, patientons encore quelques années, le temps que la mort lui vienne, et il mourra comme sont morts avant lui les poètes, et il sera oublié comme ont été oubliés avant lui les poètes. Et Allah Azza wa Jal s'est adressé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit, dis, patientez et attendez, je suis avec vous parmi ceux qui attendent. Vous attendez, eh bien moi aussi j'attends. Et l'on verra bien à qui la fin profitera, et la vérité apparaîtra au grand jour, et c'est là où le résultat final sera dévoilé, et j'attends avec vous aussi, avec impatience, ce moment où Allah Azza wa Jal nous réunira et jugera chacun d'entre nous. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يدخلنا الجنة بلا عذاب ولا حساب وأن يقينا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يتقيك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.